السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ حکومت انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیوں کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا فیصلہ نگراں حکومت نے نہیں بلکہ گزشتہ منتخب حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا تھا، اور الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق جب مناسب سمجھے گا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے بیورو آفس کے دورے کے موقع پر علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں مرتضی سولنگی نے حکومت کی مدت کو طول دینے کے لیے انتخابات میں تاخیر کی قیاس آرائیوں سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نالینڈ نے بدھ کو پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے فون پر بات کی، جس کے دوران انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اس کی مسلسل مصروفیت کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا یقین دلایا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے رکھی ہے۔ 30 اگست بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان میں بھی جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی مختلف تنظیمیں کراچی میں 30 اگست کو جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی مختلف تنظیموں نے اور جبری گمشدگیوں کے متاثرین نے آج بدھ کو کراچی میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ متاثرہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے یا پھر انہیں رہا کیا جائے۔ انسانی حقوق کمیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے سے متعلق قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے باوجود بھی اب تک اسے قانون نہیں بنایا جا سکا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جنہیں ان کے لواحقین جبری گمشدگیوں کے کیسز کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کا الزام پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر ڈالتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیاں ان مقدمات میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کرتی آئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم سمیت مختلف سرحدی گزرگاہوں پر تجارتی گاڑیوں کی بروقت چیکنگ، اسکیننگ اور کلیئرنس نہ ہونے کے باعث دوطرفہ تجارت سست روی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے کاروباری حلقے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ چند روز قبل پاکستان اور افغانستان کے صنعت و حرفت کے مشترکہ ادارے کے سربراہ زبیر موتی والا نے فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر طورخم کے اس طرف افغانستان میں رکے ہوئے 2000 کے قریب ٹرکوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو بھاری مالی نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے درجنوں دیہات زیر آب آنے سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ضلع اوکاڑہ کی بستیوں میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی پانی بہاولپور کے نواحی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق دریائے ستلج میں سیلاب بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع اوکاڑہ کے علاقے دیبالپور میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب تک 1,30,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ افغانستان میں 20 سال گزارنے کے بعد امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی 30 اگست سن 2021 کو کابل ایئرپورٹ سے واپس اپنے ملک پرواز کر گئے تھے۔ طالبان جمعرات کو افغانستان سے امریکی قیادت میں نیٹو افواج کی انخلا کی
दूसरी सालगिरह मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में चीनी सफारतखाने के चार्ज डी अफेयर्स ने कहा है कि चीन इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ मुंतकली के दौरान अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। बरतानिया ने भी कहा है कि वो एक महफूज और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। यही वजह है कि इस साल उसने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए $125 मिलियन वक्फ किए हैं। कराची में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदा अफगानिस्तान के कौंसल खाने का कहना है कि पाकिस्तानी पुलिस ने मंगल को पाकिस्तान के सूबे सिंध की मुख्तलिफ जेलों से 6 बच्चों समेत मजीद 75 अफगान तारिकीन को रिहा किया। मौलवी अब्दुल जब्बार तहारी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि इस नए ग्रुप की रिहाई से कबल हुकूमत पाकिस्तान ने सूबे सिंध की जेलों से खवातीन और बच्चों समेत 2516 अफगान महाजरीन को रिहा किया है। भारत ने चीन की जानिब से जारी किए गए अपने नए नक्शे में उन इलाकों को शामिल करने पर बीजिंग से शदीद एहतजाज किया है जिन पर भारत भी अपना दावा रखता है। बीजिंग ने साल सन 2023 का स्टैंडर्ड मैप जारी किया है जिसमें भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के साथ वाक़ई इलाक़े ओक्साइचन और शिमाल मशरक़ी भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा करार दिया गया है। ये दोनों चीन के खुद मुख्तार इलाके तिब्बत के साथ वाक़ हैं। भारत का दावा है कि चीन ने जिस इलाके पर कब्जा किया है वो उसके इलाके लद्दाख के खित्ते का हिस्सा है। दूसरी जानिब चीन जोर देता है कि ओक्साइचन कदीम चीनी सल्तनत का हिस्सा था। बीजिंग का दावा है कि शिमाल मशरिक में भारत ने चीन के लगभग 90,000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है जिसको चीन जुनूबी तिब्बत करार देता है। रूसी हुकाम ने इतला दी है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले रात भर जारी रहे और मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया जबकि यूक्रेनी फजाई दिफा ने कहा है कि उसने बुध की सुबह कीव पर रूसी फजाई हमले का जवाब दिया। रूस ने कहा कि उसकी फौज ने ओरियोल, कालोगा, ब्रायंस्क, रियाजान और मॉस्को के इलाके में यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर कहा कि गिरने वाले मलबे से कई अजला में आग लग गई और नुकसान हुआ। समुद्री तूफान इडालिया बुध के रोज फ्लोरिडा के मगरबी साहिल पर एक खतरनाक कैटेगरी 3 के तूफान के तौर पर टकराया है और ऐसे इलाके में जानलेवा तूफानी लहरों और बारिशों का बायस बन रहा है जो इस तरह के तूफान के आदी नहीं हैं। फ्लोरिडा में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और 215 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हुक्काम ने तूफान के रास्ते में 8 काउंटियों में लाजमी इनखला का हुक्म दिया है। वस्ती अफ्रीका के मुल्क गैबोन की फौज ने सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान होते ही इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी मुद्दत के लिए कामयाब होने वाले उम्मीदवार अली बोंगो की कामयाबी का ऐलान कर दिया था। ताहम फौज के सीनियर अफसरान ने सरकारी टीवी पर आकर इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। फौजी अफसरान ने ऐलान किया कि मुल्क के तमाम सरहदें बंद और सरकारी इदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। साल सन 2020 के बाद गैबोन 8वां अफ्रीकी मुल्क है जहां फौज ने इख्तिदार पर कब्जा किया है। भारत के खलाई इदारे असरो ने कहा है कि खलाई मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के कुतुब जुनूबी में सल्फर समेत कई धातुओं की मौजूदगी के बारे में मालूमात दी हैं। असरो के मुताबिक चांद के इस हिस्से में सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। चांद के जनूबी हिस्से से ये मालूमात चंद्रयान 3 की खलाई गाड़ी में नस्ब आलात की मदद से जमा की गई हैं। क्रिकेट। पाकिस्तान ने एशिया कप के इफ्तिताही मैच में नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपने मुकर्रर 50 ओवर्स में 342 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। इवेंट में 6 टीमें शरीक हैं जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीमें ग्रुप ए में जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें ग्रुप बी में शामिल हैं। इवेंट में मजमूई तौर पर 11 मैच खेले जाएंगे। मुल्तान में इफ्तिताही मैच के बाद 3 मैच लाहौर में होंगे
जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।